خطیب پاکستان اور ایک طویل سفر کر کے تشریف لانے والے مولانا محمد عثمان علی فاروقی صاحب، میں بہت شکریہ ادا بھی کرتا ہوں اور بہت ان کا دعا دوں کہ اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لائیں۔ ملتمس ہوں مولانا قاری محمد عثمان فاروقی صاحب، آپ نے نعرہ لگایا تاکہ قاری صاحب کی تھکاوٹ دور۔ نعرہ تکبیر لگائیں، قاری صاحب کی تھکاوٹ دور ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء اہل سنت، مولانا قاری محمد عثمان فاروقی صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئے
تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سوتے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا قدم قدم پہ برکتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم تمام حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں نوجوان بھائیوں عزیز بچوں اگر میری بات سن رہی ہیں تو میری باپردہ باعفت مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے جس پروردگار عالم نے آج پہلی مرتبہ آپ کی اس مسجد میں دین کی نسبت سے مجھے اور آپ کو جمع کیا میرے برادر محترم حضرت مولانا قاری محمد غفران صاحب ان کی محبت بری دعوت اور میرے محترم مولانا عبداللہ شاہ صاحب ان کا اخلاص اور اللہ کی توفیق سے میں بھی آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا آپ حضرات بھی اپنے کام کاج چھوڑ کر اللہ کے دین کی طرف لے کر آئے ہیں دعا ہے پروردگار عالم میرا آنا بھی قبول فرمائے آپ احباب کی حاضری بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کی اس مبارک کانفرنس کو اللہ میرے اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں بغیر کسی تمہید کے وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عنوان کو شروع کرنا چاہتا ہوں مہینے کی مناسبت کے ساتھ
چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کون سا مہینہ ہے بھائی؟ ربیع الاول کا۔ مجھ سے قبل مولانا عثمان بیگ صاحب ماشاءاللہ اپنے جوشیلے انداز میں آپ حضرات کو بڑی گرم جوشی کے ساتھ بلوا رہے تھے۔ تھوڑے وقت کے لیے میں بھی اپنی حاضری لگوانا چاہتا ہوں، تو اگر اتنے جوش کے ساتھ نہ بولیں تو اس سے تھوڑا کم کر لیں، لیکن تھوڑا تھوڑا آپ نے میرا ساتھ بھی دینا ہے، اس لیے کہ آپ حضرات اگر تھوڑا تھوڑا ساتھ بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ حضرات کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، اور اگر ایک دوسرے کی بات ہم نے سمجھ لی تو انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ بات سمجھ آ جائے تو پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اپنے دین پہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے دے، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ میں اردو میں گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ لاہور شہر میں بیٹھے ہیں اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ سرائیکی پنجابی ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آتی، تو اردو چونکہ ہماری قومی زبان ہے سب کی سمجھ میں آتی ہے، تو آپ حضرات کو امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جن کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں، امید ہے انشاءاللہ اکثر کو سمجھ آ رہی ہے، تو جب اکثر کو سمجھ آ رہی ہے تو اکثر کا حکم کل پہ لگتا ہے، تو اس لیے مجھے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اگر صحیح عقیدہ اور صحیح عمل مل گیا تو زندگی کامیاب ہے، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل نہ ملا تو زندگی ناکام ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں عقیدہ بھی صحیح نصیب فرمائے اور اللہ عمل بھی صحیح نصیب فرمائے۔ میرے بڑے محترم اور پیارے سے بھائی ہیں بھائی عبد الرشید صاحب، آج کی اس کانفرنس میں میرے آنے کی ایک وجہ وہ بھی ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات میں عرض کر رہا ہوں محبت کے ساتھ ولولے کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو مختصر وقت میں انشاءاللہ میں زیادہ سی بات سمجھا کر پھر دعا کریں گے، آپ بھی اپنے گھروں کو وقت پہ جائیں گے اور میرا سفر بھی انشاءاللہ شروع ہوگا۔ عرض کر رہا ہوں دوستو ربیع الاول کا مہینہ ہے، کون سا مہینہ؟ ربیع الاول کا مہینہ۔ اس مہینے کی نسبت میرے اور آپ کے آقا، ساری کائنات کے آقا، امام الانبیاء، سید الکونین، تاجدار مدینہ، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ اس مہینے کی ایک نسبت ہے۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں حضور آئے، اس ربیع الاول کے مہینے میں حضور آئے۔ ہمارا ایمان عقیدہ اور نظریہ ہے لوگوں حضور کا آنا مبارک، میرے پیغمبر کا دنیا میں تشریف لانا مبارک، حضور کا پیدا ہونا مبارک، میرے پیغمبر کا سیدہ آمنہ کی گود میں آنا مبارک۔ ہمارا تو یہ نظریہ ہے میرے پیغمبر روح کائنات ہیں، ہمارے آقا کائنات کی جان ہے۔ لوگوں میں کہنے میں حق بجانب ہوں، آسمان کو بلندی ملی آمنہ کے لال کی برکت سے ملی، زمین کو وجود ملا آمنہ کے لال کی برکت سے ملا، چاند ستاروں کو روشنی ملی آمنہ کے لال کے وضحا والے مکھڑے کی برکت سے ملی۔ لاہور والوں کیا کہوں، مجھے اور آپ کو انسانیت ملی تو آمنہ کے لال کی برکت سے ملی۔ وہ شان والا نبی اس ربیع الاول کے مہینے میں آیا۔ میرے آقا جب تشریف لاتے ہیں آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا بن کے آیا
रब कायनात ने फरमाया दुनिया वालों, मेरे महबूब वो है जिसकी जात भी सच्ची है, मेरे महबूब की बात भी सच्ची है। मेरा महबूब अपनी मर्जी से नहीं बोलता, खुदा बुलवाता है, मुस्तफा बोलता है। पर मैं लोगों, मेरे पैगंबर ने जो फरमाया ना, मैं इब्राहिम की दुआ बन के आया हूँ, मैं खुदा अपने महबूब की बात की तस्दीक करता हूँ। आओ अब मैं तुम्हें बताऊं किस वक्त मेरे खलील ने मुझसे मेरा महबूब मांगा और फिर कैसे मैंने अपना महबूब खलील की दुआ बना के भेजा। रब कायनात ने उस मंजर को कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया। फरमाया इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं दुनिया वालों, ये वो वक्त था जब मेरे दो पैगंबर मेरा घर बना रहे थे, बैतुल्लाह को तामीर किया जा रहा था, खाना काबा बनाया जा रहा था। अल्लाह की घर की तामीर करते हुए दो बंदे काम कर रहे हैं। एक है मिस्त्री का काम करने वाला, वो भी अल्लाह का नबी है। दूसरा है मजदूर का काम करने वाला, वो भी अल्लाह का नबी है। तो अल्लाह के नबी मिलकर बैतुल्लाह बना रहे हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं। जब बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो गई, उस वक्त अल्लाह के खलील ने अपना दामन फैलाकर इल्तिजा की, ऐ इलाहुल आलमीन, हमने तेरा घर बनाया है, अल्लाह हमने बैतुल्लाह बना दिया है, खाना काबा बना दिया है, अब तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ इलाहुल आलमीन, सबसे पहली इल्तिजा तो ये है, अल्लाह हमारी इस मेहनत को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। अल्लाह बनाना हमारा काम था, कबूल करना तेरा काम है। इलाहुल आलमीन, मेहरबानी फरमा, मैंने और मेरे बेटे इस्माइल ने जो मेहनत की है, अल्लाह इसको पसंद फरमा ले। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे पैगंबर, ऐ मेरे खलील, मैं जानता हूँ जिस मेहनत के साथ, जिस इखलास के साथ तूने मेरा घर बनाया, ऐ मेरे खलील, मुझे ये पसंद भी आ गया, मैंने इसको कबूल भी कर लिया। अब मांग क्या मांगना चाहता है? खलीलुल्लाह इल्तिजा करते हैं, इलाहुल आलमीन, दुनिया वालों का भी कानून होता है, जब कोई किसी का काम करता है, अल्लाह काम करने वाले को मजदूरियां दी जाती हैं। ऐ इलाहुल आलमीन, हमने भी तेरा घर बनाया है, बैतुल्लाह बनाया है, अल्लाह हम भी मुझसे मजदूरी का सवाल करते हैं। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे खलील, मांगिए ना क्या मांगना चाहते हैं। कुर्बान जाऊं लाहौर के दोस्तों, मांगने वाला भी कोई आम नहीं, ये भी अल्लाह का खलील है। खलीलुल्लाह ने रब्बे कायनात से वो खजाना मांगा जो रब्बे कायनात ने अपनी खुदाई में एक ही बनाया था। अल्लाह के खलील इल्तिजा करते हैं, इलाहुल आलमीन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दुनिया के खजाने नहीं चाहिए, दुनिया का मालो सर नहीं चाहिए, अल्लाह बस इतनी इल्तिजा करता हूँ, इलाहुल आलमीन, मस्जिद मैंने बना दी है, अल्लाह तू इमाम दे दे, मदरसा मैंने बना दिया, मेरे परवरदिगार तू उस्ताद अता कर दे। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे खलील, मांगना तेरा काम था, अता करना मेरा काम है। मेरे खलील, अब इस मदरसे का उस्ताद बनकर, इस मस्जिद का इमाम बनकर, इस मस्जिद का खतीब बनकर जो मेरा महबूब आए
گا اس کو تیری نسل میں سے ہی بھیجوں گا۔ تیری دعا کو قبول کر لیا میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں۔ پھر وہ وقت آ گیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں رب کائنات نے اپنے خلیل کی دعا کو پورا کرتے ہوئے خلیل اللہ کی دعا کا ثمر بنا کر، خلیل اللہ کی دعا کا پھل بنا کر اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج دیا۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لے آئے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہمارا عقیدہ، ایمان اور نظریہ ہے میرے آقا کے آنے سے کائنات میں بہاریں آ گئیں۔ جس چمن میں محبوب میرے زلفاں نے کھولیاں، جس چمن میں محبوب میرے زلفاں نے کھولیاں، لے چلی بادیں صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں۔ میرے آقا جب آئے، اللہ نے حضور کے آنے سے کائنات میں بہاریں بھیج دی۔ میرے آقا امام الانبیاء سید الکونین تاجدار مدینہ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر حضرت عبد المطلب کی چار دیواری میں، حضرت عبداللہ کے گھر میں، سیدہ آمنہ کی بستر پر میرے آقا آ گئے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں اپنے لخت جگر کا چہرہ دیکھتی ہوں، اللہ کی قدرت یاد آ جاتی ہے۔ اے میرے پروردگار، اتنا حسین و جمیل، اتنا محجبین و نازنین اللہ آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اتنا پیارا بچہ میرے رب تو نے مجھے دیا، لیکن اس کے سر پہ مجھے یتیمی نظر آتی ہے، اس کا ابو دنیا میں کوئی نہیں۔ اے میرے پروردگار، میرے بیٹے کا خیال کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ اس کا پرسان حال کون ہوگا؟ اس کی انگلی پکڑ کر چلانے والا کون ہوگا؟ قدرت مسکرا کر کہہ رہی ہے آمنہ تجھے کیا پتا، یہ بچہ کوئی عام بچہ تو نہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں آمنہ اس میں کوئی شک نہیں، محمد بیٹا تیرا ہے، لیکن میں اعلان کرتا ہوں یہ پیارا محبوب میرا ہے۔ بیٹا تیرا ہے، محبوب میرا ہے، اس لیے کہ اللہ کی شان ہے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی گنبا قبیلہ نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد۔ رب کائنات نے فرمایا آمنہ بیٹا تیرا ہے، محبوب میرا ہے، اس لیے میں اعلان کرتا ہوں اس کے بارے میں پریشان نہ ہونا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، اس یتیم کا سہارا میں خود بن چکا ہوں، اور آمنہ جس کا سہارا میں بن جاؤں اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ جس کا سہارا خدا خود بن جائے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں دیتی۔ آمنہ تجھے پریشانی لاحق ہے، لیکن اس کی قسمت تو میں نے اتنی اعلیٰ بنائی، اس کا شان تو میں نے اتنا اعلیٰ بنایا، اس کا مقام اور مرتبہ تو میں نے اتنا اعلیٰ بنایا۔ کائنات کے اندر اس جیسا میں نے نہ اس سے پہلے کوئی بنایا، نہ قیامت تک اس جیسا میں کوئی اور بناؤں گا۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، پھر دنیا والوں نے دیکھا وہ یتیم بن کر آنے والا جس کا ابو دنیا میں نہیں، ماں پریشان ہے،
इसका क्या बनेगा? रब्बे कायनात ने उसी यतीम के सर पे नबुव्वत का ताज सजाकर सिर्फ नबी नहीं इमामुल अंबिया बना दिया। कहता है ना, मेरे परवरदिगार अगर तू चाहे तो कतरे को समुंदर कर दे, अगर तू चाहे तो कतरे को समुंदर कर दे, और अगर तू चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे। मौला अपनी कुदरत दिखाते। दुनिया वालों देखो, ये वो था दुनिया में आया तो अब्बू पहले चला गया, छोटी सी उम्र है, अम्मा भी चली गई, अभी सने बलूगत में कदम नहीं रखा, दादा भी चला गया। लेकिन रब्बे कायनात ने दिखाया, दुनिया वालों मैं चाहूं तो ऐसी भी अज़मतें दे सकता हूँ, ऐसे शान भी दे सकता हूँ। उसी यतीम को इतना आला किया, इतना शान वाला बनाया, अक्सा के अंदर तमाम नबियों को बुलाकर पीछे खड़ा कर दिया, उसी यतीम को सारे नबियों के आगे खड़ा कर दिया। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के महबूब तशरीफ लाते हैं। हज़रत आमना अपने लाल का चेहरा देखती है, मेरे परवरदिगार इस जैसा मुझे कोई नजर नहीं आता, लेकिन दिल में ख्याल आता है, हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, मेरा बेटा है, मेरा नूरे नजर है, मेरा लख्ते जिगर है, शायद इसलिए मुझे प्यारा लग रहा है। सैयदा आमना इसी सोच में गुम है। ताइयां आ जाती हैं दरवाजे पर, दस्तक देती हैं, सैयदा आमना दरवाजा खोलती हैं, ताइयां अंदर आती हैं। जब सरकार दो आलम का चेहरा देखती हैं, लाहौर वालों मेरे नबी का चेहरा रब ने ऐसा बनाया था, ऐसा हसीनो जमील, ऐसा महजबीनो नाज़नीन, जो भी देखता था मेरे नबी को फिर देखता ही रह जाता था। उन्होंने देखा, देखती रह गई। बड़ी देर के बाद हजरत आमना ने पूछा, ताइयो जरा कोई बात मेरे साथ भी करो, मेरा लाल कैसा है? कहने लगी आमना, बड़ी मुद्दत हो गई, बच्चे उठाते हुए, बच्चे पालते हुए, लेकिन तेरे लफ्ते जिगर जैसा आज तक हमने नहीं देखा। एक कहती है इसको मैं लेके जाऊंगी, दूसरी कहती है मैं लेके जाऊंगी। हजरत आमना ने फरमाया, ताइयो एक बात का ख्याल करना, मेरे पास कोई मालो दौलत नहीं है, मेरा बच्चा यतीम है, इसका अब्बू दुनिया से जा चुका है, ज्यादा माल मिलने वाला नहीं है। लाहौर वालों यतीमी का नाम सुनकर एक एक करके मेरे नबी के दरवाजे से दफा होने लग जाती हैं। लोग कहते हैं ताइयों ने हुजूर को उठाया नहीं, मैं क्या करता हूँ, नहीं नहीं लोगों, मेरे रब ने उठाने दिया नहीं। क्यों? इसकी वजह क्या है? अल्लाह दुनिया वालों को बताना चाहते थे, दुनिया वालों मेरा महबूब पाक है, आज से ही मैं कानून बनाऊंगा, मेरा महबूब उसी झोली में जाएगा जो झोली पाक होगी, किसी नापाक की झोली में मेरा पाक महबूब जा सकता नहीं है ना। इसलिए हमारा अकीदा, मेरा अकीदा, मौलाना कारी गुफरान साहब का अकीदा, स्टेज पे तशरीफ फरमाए तमाम उलमा का अकीदा, लोगों मेरा नबी पाक है, मेरा नबी पाक है, और मेरा पाक नबी हजरत आमना की झोली में आया, हजरत आमना की झोली पाक है, मेरा नबी हजरत हलीमा की झोली में आया, हजरत हलीमा की झोली पाक है। कार की बुलंदियों पर मेरा नबी सिद्दीक की झोली में सब वक्त आराम करे। लाहौर वालों सिद्दीक की झोली पाक है, और हुजरे में अगर मेरा पैगंबर हजरत आयशा की झोली में सर रख के आराम करे तो हमारी माँ आयशा की झोली भी पाक है। इसलिए पंजाबी का शायर कहता है, जग सारे दा महबूब
मदनी मिठा। समझ आ रही? जग सारे दा महबूब मदनी मिठा, सारी धरती ते रहमत बनेदा गया। जग सारे दा महबूब मदनी मिठा, सारी धरती ते रहमत बनेदा गया। जेड़े आंदे गए नेड़े बांधे गए, सीने लाके मोहम्मद रंगेदा गया। जेड़े आंदे गए नेड़े बांधे गए, सीने लाके मोहम्मद रंगेदा गया। लोगों मेरा नबी इतना पाक है, इतना पाक है, जो भी मेरे नबी के करीब आया मेरे नबी के से पाक बना दिया। मेरे काबिले तेरा बुजुर्गों दोस्तों अर्ज कर रहा था, वो दाइयां तो दफा हो गई, आखिर में मुकद्दर वाली, नसीब वाली, किस्मत वाली दाई जिसका नाम हलीमा सादिया है। हलीमा मेरे नबी के दरवाजे पे आती है। मुकद्दर जो अच्छे थे, एक अल्लाह वाला यहाँ भी कहता है, होंदी अपने अपने मुकद्दर दी गल, आया दाया हजारा सी मक्के दे वल। होंदी अपने अपने मुकद्दर दी गल, अबू जहल अबू लहब कमीने हुजूर की बरादरी वाले थे, हुजूर के रिश्तेदारों में से थे, मक्के में रहने वाले थे, हुस्न जमाल वाले थे, मालो मता वाले थे, लेकिन मेरे नबी के नहीं बने। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए ज़लील और रुसवा कर दिया, ज़िल्लत उनका मुकद्दर बन गई। बिलाल कुछ नहीं लगता था, रंग का काला था, हुस्न जमाल नहीं था, माल नहीं था, मेरे नबी के कदमों में आया, हुजूर का बना। लोगों बैतुल्लाह नीचे है, नबी का काला बिलाल बैतुल्लाह की छत पे खड़ा नजर आता है। ये मुकद्दर की बात होती है। होने अपने अपने मुकद्दर दी गल, आया दाया हजारा सी मक्के दे वल। ते जैदी डाची कदम भी न सकदी सी चल, अर्श दे शाह सवारा दे कम आ गई। जैदी डाची कदम भी न सकदी सी चल, अर्श दे शाह सवारा दे कम आ गई। मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल कौनैन ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर हलीमा आ जाती है। मुकद्दर अच्छे थे, किस्मत अच्छी थी, मेरे नबी के दरवाजे पे आ गई। आके कहती है, आमना मुझे बताना तेरा लाल कहाँ है, तेरा लख्ते जिगर कहाँ है, तेरा नूरे नजर कहाँ है, तेरा प्यारा कहाँ है। सैयदा आमना फरमाती है, हलीमा वो सामने से मेरा लाल आराम कर रहा है, मेरा लख्ते जिगर सो रहा है। लाहौर वालों हजरत हलीमा जाती हैं, हुजूर के रुख अनवर से चादर उठाई। कैसा मंजर होगा जब चादर हलीमा ने उठाई होगी, सामने चेहरा था वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हलीमा ने चादर उठाकर हुजूर के रुख अनवर को देखा। वो निगाहें भी कितनी किस्मत वाली थी जो मेरे नबी का दीदार कर रही थी। लोगों हलीमा ने जब मेरे नबी को देखा ना तो फिर देखती रह गई। बड़ी देर के बाद हजरत आमना ने फरमाया, हलीमा जरा पीछे हट, कोई बात मेरे साथ भी कर। इतनी जो देर हो गई मेरे लख्ते जिगर को देखते हुए, अब पीछे क्यों नहीं हट रही? तो हलीमा ने जो बात की, एक शायर उसकी तर्जमानी करता है। हलीमा क्या कहती है? हजरत आमना को मुखातिब होकर कहने लगी, आमना तुझे क्या बताऊं, दिल नबी दे नजारे कोलो रजदई नहीं, दिल सोने दे नजारे कोलो रजदई नहीं, सोना ने हो जिया जग विचों लभदई नहीं।
सोना एहो जिया जग विचों लभदा ही नहीं। आमना तुझे क्या बताऊं, मुद्दत से बच्चे पाल रही हूँ, लेकिन काबे के रब की कसम तेरे लख्ते जिगर जैसा, तेरे प्यारे जैसा आज तक मैं हलीमा ने नहीं देखा। आज तक हलीमा ने बोली, आज तक हलीमा ने नहीं देखा। ये बातें हो रही हैं, हुजूर के दादा जान आ जाते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ जाते हैं। आगे पूछा, बेटी क्या बात हो रही है? हजरत आमना बताती है, अब्बा जी पहले तो मैं समझती थी ना मेरे प्यारे जैसा कोई नहीं, अब तो हलीमा भी कह रही है प्यारे मोहम्मद जैसा। बोलिए प्यारे मोहम्मद जैसा। आपको भी अकीदा है ना हमारे नबी जैसा नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, बेटी ये भी कोई बात है? मैं भी यही कह रहा हूँ। तो कहती है सिर्फ हलीमा कह रही है, मैं मक्के का सरदार हूँ, मैं मक्के का वडेरा हूँ, मैं बैतुल्लाह का मुतवल्ली हूँ, मैंने बड़े मुल्कों के सफर किए, मैंने बड़े बड़े शहजादों को देखा है, नवाबजादों को देखा है, हुस्न वालों को देखा है, जमाल वालों को देखा है, कमाल वालों को देखा है, पर काबे के रब की कसम उठा के कहता हूँ बेटी, अपने पोते मोहम्मद जैसा तो आज तक मैंने भी नहीं देखा। ये बातें फर्श पे हो रही हैं लाहौर वालों, फर्श पे बातें हो रही हैं। अर्श पे जिब्रील कहने लगा, इलाहुल आलमीन अगर इजाजत दे तो मैं भी एक बात करना चाहता हूँ। रब्बे कायनात ने फरमाया, जिब्रील जी रब्बे जलील बता ना तू क्या कहना चाहता है। जिब्रील कहने लगा, प्यारे अल्लाह तूने जब से दुनिया बनाई, अल्लाह मैं भी दुनिया में जाने लगा, मशरिक से लेकर मगरिब तक कायनात का जर्रा जर्रा मैंने देखा। अल्लाह मैंने सारे नबियों को देखा, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों की मुलाकातें की। अल्लाह मैंने हुस्न वाले यूसुफ को देखा, पर तेरी किबरियाई की कसम आज तक तेरे मोहम्मद जैसा तो मैं जिब्रील ने भी नहीं देखा। रब्बे कायनात ने फरमाया, जिब्रील मैं कायनात का खालिक हूँ, सारी कायनात का बनाने वाला हूँ, मुझे अपनी किबरियाई की कसम जिब्रील आज तक मैंने अपने मोहम्मद जैसा बनाया ही कोई नहीं। एक शायर यहीं पे कहता है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, एक शायर यहीं पे कहता है हुजूर के हुस्न जमाल को देखते हुए, कहता है हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। जिस सांचे में अल्लाह ने अपना महबूब बनाया, लोगों अपना महबूब बनाने के बाद, आमना का लाल बनाने के बाद, साहिब हुस्न जमाल बनाने के बाद, अब्दुल्ला का चांद बनाने के बाद, कुल कायनात का सरदार बनाने के बाद, नबियों का इमाम बनाने के बाद, खत्मे नबुव्वत का ताज पहनकर आने वाले के बाद, रब्बे कायनात ने वो सांचा भी तोड़ दिया, वो कलम भी तोड़ दिया। ना वो सांचा होगा, ना वो कलम होगा, ना आमना के लाल जैसा कोई और होगा। मेरे आका आ गए, इस दुनिया में आपने कदम रखा। मेरे काबिल इहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे आका इमामुल अंबिया सय्यदुल कौनैन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। हमारा ईमान अकीदा और नजरिया, लोगों मेरे नबी की सूरत भी आला, मेरे नबी की सीरत भी आला, मेरे नबी जैसी सूरत भी किसी की नहीं, मेरे नबी जैसी सीरत भी किसी की नहीं है ना। अल्लाह वाला कहता है, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने में निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने में निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारी दलील बेमिसाली है। आका आपके साथ किसको मिसाल हो, मेरी मजाल नहीं, अल्लाह ने आपको
सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर काबिल एहतराम भाइयों, लाहौर के गयूर मुसलमानों, नबी के दीवानों, नबी के आशिकों, हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी की मकाम, जिस नबी की अज़मत, जिस नबी का शान बयान करते करते मुझसे पहले लाखों करोड़ों इस दुनिया से चले गए, मेरे बाद इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन रब्बे काबा की कसम हमारे नबी की अज़मत का हक अदा हो सकता नहीं है ना। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ अकबर, मेरी और आपकी माँ सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में एक सहाबी आकर सवाल करते हैं, अम्मा जी मैं अपने नबी के अखलाक पूछने आया हूँ, नबी का शान पूछने आया हूँ, नबी का मकाम पूछने आया हूँ। अम्मा जी ने फरमाया सहाबी अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ता। सहाबी कहते हैं अम्मा जी कुरान तो पढ़ता हूँ, लेकिन आज मेरा सवाल कुरान के बारे में नहीं, साहिब कुरान के बारे में है। मैं आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूँ, आप थक तो नहीं गए? थक गए होंगे, मगरिब की बात के बैठे हैं, थक गए? बस आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी महफिलें फिर हुजूर की अज़मत जहाँ पे बयान हो रही हो, वहाँ अल्लाह की कसम मेरे नबी की रहमतें बरसती हैं। खुश नसीब है आप जिनको अल्लाह ने अपने घर में बिठाया हुआ है, नबी की तारीफें सुन रहे हो। कल क़यामत के दिन अगर हुजूर ने हमारे बारे में एक ही बात अल्लाह को कह दी ना, अल्लाह ये मेरी तारीफें करने वाले थे, अल्लाह मेरी लाज रखते हुए आज इनको जन्नत का वारिस बना दे, तुम्हारा ईमान है काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। दुआ करें अल्लाह के महबूब हमारे बारे में काबिल एहतराम भाइयों, अर्ज कर रहा हूँ। अम्मा जी फरमाती हैं साहबी अल्लाह का कुरान पढ़, अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारा कुरान तेरे नबी के अखलाक से भरा हुआ है, सारा कुरान तेरे नबी के शान से भरा हुआ है, तेरे नबी की अज़मतों को अल्लाह ने बयान फरमाया है। मैं कुर्बान जो अपने अकाबिर पर, मेरे अकाबिर ने कैसी प्यारी बात लिखी। यहीं पे हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बात बयान फरमाते हैं, फरमाया लोगों आओ ना आमना के लाल की अज़मत को सुनने के लिए, आमना के लाल की अज़मत को बयान करने के लिए दुनिया के दीवान की जरूरत नहीं, अल्लाह का कुरान अपने महबूब की अज़मत को बयान करता है। मोहम्मद मुस्तफा का शान रब ने कुरान में बयान किया है। आओ कुरान पढ़ो, पूरे कुरान के अंदर 7 मंजिलें हैं, पूरे कुरान के अंदर 14 सजदे हैं, पूरे कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं, पूरे कुरान के अंदर 548 रुकू हैं, पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं, पूरे कुरान के अंदर एक तरतीब के मुताबिक 3,21,250 हुरूफ हैं। लोगों कुरान के हुरूफ मिलाओ जुमले बनते हैं, जुमले मिलाओ आयात बनती हैं, आयात मिलाओ रकू बनते हैं, रकू मिलाओ सूरतें बनती हैं, सूरतें मिलाओ सिपारे बनते हैं, और 30 पारे मिलाओ अल्लाह का कुरान बनता है। सारा कुरान मिलाओ आमना के लाल का शान बनता है। कुरान में अपने आका की अज़मत पर सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा, सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा, जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा। मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल कौनैन ताज
ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अज़मतें लेकर, इतना शान लेकर, इतना मकाम और मर्तबा लेकर इस दुनिया में तशरीफ ले आए। अब रब्बे कायनात ने फरमाया, मेरा प्यारा महबूब, मेरा लाडला महबूब, अब जरा ऐलान कर, अपना मकसद विलादत बयान कर। महबूब दुनिया वालों को बता, मैं आया किस लिए हूँ। अल्लाह ने शान भी बढ़ा दिया, मकाम भी बढ़ा दिया, अज़मत भी बढ़ी दी। अब मेरे आने का मकसद क्या है? तो रब्बे कायनात ने फरमाया, दुनिया वालों, तुम्हारा जी चाहता होगा हम अल्लाह के खास बंदे बन जाएं, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हम अल्लाह के प्यारे बन जाएं, हमें अल्लाह का कुर्ब मुयस्सर हो जाए। मालूम दुनिया वालों को बता दो, जो मेरे बनना चाहते हैं प्यारे, वो आपके बन जाएं। महबूब जो मेरे आपके बन जाएं। कमली वाले जो आपका बनेगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं खुद ही उससे प्यार करने लग जाऊंगा। महबूब जो तेरा बन गया, वो मेरा बन गया। कमली वाले जिसको तुझसे प्यार हो गया, उसके साथ मुझे प्यार हो गया। कमली वाले तेरा बनकर तो देखे, दुनिया में तेरा बनना उसका काम है, कब्र में जन्नत के बिछौने बिछा देना मेरा काम है। फरमाया ये मरेगा, जन्नत इसका इंतजार करती होगी, इसलिए कि मैंने जन्नत अपने नबी के गुलामों के लिए बनाई है। जन्नत किसके लिए है? ना खासा दे लइए, ना आमा दे लइए, ना खासा दे लइए, ना आमा दे लइए, वे जन्नत नबी दे गुलामा दे लइए। दुनिया में नबी का गुलाम बनना तेरा काम है, जन्नत का वारिस बनाना रब्बे कायनात का काम है। आज की हाजिरी थी, अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल फरमाए, आप हज़रात का आना कबूल फरमाए। जिंदगी ने वफा की तो हयात बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमा का, अपने मज़ेदारों का, इंतज़ामिया का, और जितने साथी तशरीफ़ लाए, तावन किया है, बहुत सारे असातिज़ा उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। 11 नवंबर बरोज़ जुमेरात जामे मस्जिद वकील धर्मपुरा में ख़त्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें मोहम्मद कुतूब साहब, मौलाना हुसैन साहब और दीगर उलमाए किराम, और 11 रबीउल अव्वल में शब को इचरा के अंदर जामे मस्जिद हो रही है, महफ़िल क़िराअत भी हो रही है और सालाना कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। तमाम अहबाब इन प्रोग्राम शुक्र फरमाएँ। मैं एक बार फिर सबका शुक्रिया और मौलाना दुआ करें। मौलाना उस्मान साहब से दुआ भी फरमा दें, अगर मेरा तमाम अहबाब की हाजिर कबूल करें कि इंशाअल्लाह 10 मिनट के बाद नमाज होगी और उसके बाद आप आपके लिए कुछ इंतज़ाम का इंतज़ाम भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ऐ प्यारे अल्लाह, आज की इस कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में शर्फ़े क़बूलियत अता फरमा। हमारे मुहतरम भाई हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद ग़ुफ़रान साहब, अल्लाह इनके दीगर रुफ़क़ा साथी जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के लिए मेहनत की, कोशिश की, अल्लाह सबको अपनी शान के मुताबिक अजर नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन इस मस्जिद को दिन दुगनी रात सुगनी तरक्की नसीब फरमा। अल्लाह आज के इस प्रोग्राम को पूरे इलाके के लिए खैर का ज़रिया बना, अल्लाह अपनी रहमत का ज़रिया बना। अल्लाह इस महफिल में जितने लोग आए हैं, अल्लाह इनका आना कबूल फरमा।
سنانے والوں کا سنانا، سننے والوں کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اللہ تو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رحمت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے خالی دامن اے اللہ خیر اور برکت سے بھر دے، اے اللہ اس پوری بستی میں، پورے علاقے میں، اے اللہ پورے محلے میں اے اللہ تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ خیریں اور برکتیں نازل فرما، اے اللہ اس محفل میں جتنے لوگ آئے ہیں اللہ ان کے دل میں جو جائز حاجات ہیں اپنے کرم سے ان کو پورا فرما دے، دلی تمناؤں کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اللہ ان کی دلی مرادیں اپنی بارگاہ سے قبول فرما دے، اے الہ العالمین اپنی اے اللہ شان کے مطابق سب کو اجر نصیب فرما دے، اے میرے پیارے اللہ اس محفل میں جتنے بھائی بزرگ بچے مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اے اللہ ان میں سے کوئی بیمار ہے، اے اللہ ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہے اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، اپنی عبادت کے لیے شفا نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے نبی سے محبت نصیب فرما، اے اللہ نبی کی تابعداری نصیب فرما، اصحاب رسول کی یاری نصیب فرما، اے الہ العالمین اہل بیت اطہار کی حبداری نصیب فرما، اے پیارے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، بے دین طاقتوں کو نشت و نابود فرما، اللہ اپنے دین کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما، اللہ اپنے نبی کی امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پہ رکھ، اے اللہ ہمیں جب بھی موت دے اے اللہ ایمان پہ دے، اے اللہ دنیا سے جانے کا وقت ہو چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اللہ زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔